डायनेस्टी वंश पड़िया डायनेस्टी डायनेस्टी माने वंश केतरा वंश सब आमर थिले प्रथम होची हरियांक वंश तापर होची गुप्त हरियांक वंश तापर होची नागा जो हरियांक वंश कालशक सेटा कोन नाग हरियांक वंश प्रथम राजा होची बिंबिसार तापर होची मौर्य वंश आंकर थिले कि चंद्रगुप्त मौर्य ए नंद वंश थिला नंद ठीक करछ नंद वंश पाठ लेख सब मौर्य वंश आंकर होची चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश पर आसीबो के आंक पर आसीबो मौर्य वंश शेष राजा होची के हरियांक वंश होची अजातशत्रु बिंबिसार तापर अजातशत्रु पर होची नाग आंकर होची शेष राजा कि आंको नाग दर्शक हरइबो तापर कालशक तांकर तापर नागवंश तापर होची मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट होची उदयन को मारिथिबो होची कि पुष्यमित्र शुंग हां तापर शुंग वंश आसीबो शुंग आंकर होची पुष्यमित्र शुंग प्रथम राजा पुष्यमित्र शुंग आंकर लास्ट राजा ना कोन थिबो ताको हरइबो कण्व वंश तापर आसीबो कण्व सबु राजांकर कमांडर हरइबो काकू हरैगिरी राजा को न्यू वंश सब नुआ वंश आर पाइछि चंद्रज मौर्य थिले आंकर कमांडर माने आंकर थिले चाणक्य हरैले नंद वंश को आंकर उदयन आंक कमांडर थिला होछि पुष्यमित्र शुंग सी हरैला आंकु शुंगर सेम थिला कण्व वासुदेव कण्व हरैले वासुदेव कण्व को हरैले सिमुक सातवाहन वंश आंकर थिले प्रथम राजा सिमुक माने लास्ट राजा हरैथे आंकर फास्ट राजा लास्ट राजा को सातवाहन भलो माने बेस्ट राजा थिले गौतमी पुत्र सातकर्णी सात ना आबरे आसीबो एठी एटा ये सब बीसी रे चलची कण्व वंश पंदा बीसी ए पंदा पुष्यमित्र शुंग सातवाहन पंदा बीसी रू एडी आसे बीसी माने बिफोर क्राइस्ट माने सून पूर्वरु सून परे एडी भी आउरी अछंती विदेशी माने फॉरेनर इन्वेट करछन इंडिया फॉरेनर माने विदेशी प्रथम विदेशी किए आस्ते डेमेट ताना कोन अलेक्जेंडर आस्ते ख्रीष्टपूर्व 261 कलिंग युद्ध 326 आस्ते अलेक्जेंडर तामाने 326 पर हेतिले गुप्त वंश ये आस्ते का समय नंद वंश समय आस्ते तापरे गुप्त वंश मौर्य वंश तापर हेची आ पूर्व बोधे आस्ते ताना कोन डेमेट्रियस ना के आस्ते आ फॉरेनर तापर आस्ते की आस्ते प्रथम आस्ते पार्थियन 3 जन आस्ते पार्थियन तापर शक वंश कुषाण वंश मेनेंडर होछन को वंशर मेनेंडर आस्ते तीनटा आस्ते शक वंशर होची शक वंशर कुषाण होची कनिष्क कुषाण वंशर होची कनिष्क कुषाण होची डायनेस्टी सब शक भी गोटे डायनेस्टी आ गोटे आस्ते अलेक्जेंडर डेमेट्रियस अलेक्जेंडर आस्ते कोठू अलेक्जेंडर केम फ्रॉम ग्रीस रे आस्ते ग्रीस रो तांकर होची कमांडर थिले के जो सेलुसियस निकेटर ए सेलुसियस निकेटर होची तांकू हरैले के चंद्रगुप्त मौर्य हरैथिले सेलुसियस निकेटर झियों सहित बाहिद चंद्रगुप्त मौर्य ए लेख सबू तापर कुषाण कनिष्क वंश ए कनिष्क थिले चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन ए समय बुद्ध जन्म होइथिला को समय
ଏଇ ବିମ୍ବିସାର ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧ ଆଉ ଜୈନ 2 ଜଣ ଯାକ। ପ୍ରଥମ ବୋଧିନୀ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା କାହା ସମୟରେ? ଅଜାତଶତ୍ରୁ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ନା ବିମ୍ବିସାର ସମୟରେ ହେଇଥିଲା? ଅଜାତଶତ୍ରୁ ହେଇଥିଲା ବୋଧେ 450। ତାପରେ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ନାଗବଂଶର କାଳାଶକ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। କାଳାଶକ 350 ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ କାଲାଶକ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଅଶୋକ କରିଥିଲେ କି? ଅଶୋକ କୋଉ ଧର୍ମ କରିଥିଲେ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ହଁ ଅଶୋକ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ପାଟଳିପୁତ୍ର ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା 200 ଅଶୋକ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଅଶୋକ ଥିଲେ ଜୈନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଥିଲେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଜୈନ ଧର୍ମ, ଜୈନ। ତାପରେ ଅଶୋକ ଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଖାରବେଳ ଥିଲେ ଜୈନ ଧର୍ମ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାରବେଳ କେବେ ହେଇଥିଲେ? ଖାରବେଳ ଅଶୋକ 261। ଖାରବେଳ ଥିଲା କେବେ? 185 ନା କେତେ ଥିଲା ଖାରବେଳ? ଅଶୋକଙ୍କ ପରେ ହଉଛି ଖାରବେଳ। ଅଶୋକ 261 ଏସବୁ। ତାପରେ କନିଷ୍କ ଥିଲେ ଏଇ କନିଷ୍କ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହଉଥିଲା, ସେ ବରଫ ୟୁଜ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଜ୍ୱର ସମୟରେ। ବରଫ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏଇ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ନା କନିଷ୍କ ଦେଖିଦବ। କନିଷ୍କଙ୍କର ରାଜ ଦରବାରରେ ଥିଲେ କିଏ? ଚରକ ଥିଲେ। ଚରକ ଇଏ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଠେଇଥିଲେ। ଚରକ ବୋଧେ ଜଣେ ନା 2 ଜଣ ରାଜାଙ୍କର ଥିଲେ। ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ବୈଦ୍ୟ ମାନେ ଇଏ ଥିଲେ ମେଡିସିଆନ ମାନେ ଏଇ କଣ ତାକୁ କହନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି କଣ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ? ଏମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଚରକଙ୍କର ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ, ମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦିଆନ ଥିଲେ ବା ଫିଜିସିଆନ ଥିଲେ। ଫିଜିକ୍ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସିଆନ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷକ, ଡାକ୍ତର ଆଉ ଫିଜିସିଆନ। ଏଇ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହଉଥିଲା। ଆଜି 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ବି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହଉଥିଲା। ଚରକ। ତାପରେ ଆସିଲା କନିଷ୍କ। ଆଙ୍କ ପରେ ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରୀକ ନା ଗାନ୍ଧାର ଚକ। କନିଷ୍କ ହଉଛି ସୁନାର ବାହାର କରିଥିଲେ। କନିଷ୍କ ବି ସୁନା, କୁଷାଣ ବଂଶ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଆଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ କୋଉମାନେ? ଆଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ ଥିଲେ ପଡିଥିଲେ ଗୋଟେ? ତାପରେ ହଉଛି ଆସିଲା ଗୁପ୍ତ ବଂଶ। ହଁ ଏଇଠି ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ବଂଶ ବି ଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଇଏ ପରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଗୁପ୍ତ ଆସିଲେ 320 ଆସିଲେ ଗୁପ୍ତ। 320 485 ଖଣ୍ଡେ ଗୁପ୍ତ ଇରା। ଇଣ୍ଡିଆର ପୁରା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଇରା ଥିଲା। ଏଜ୍ ମାନେ ଆଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଆଜ ଗୋଲ୍ଡେନ ବାର୍ଡ, ମାନେ ସୁନାର ଚିଡ଼ିଆ ଥିଲା, ପକ୍ଷୀ ଥିଲା। ଏଇ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଆଗେ ନଥିଲା। ଦେयर ଇଜ ନୋ ଟେମ୍ପୁଲ। ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା। ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା ହେଲା। ଏଲୋରା ଅଜନ୍ତା ଏଲୋରା ମତେ ମନେ ରଖିବ। ଅଜନ୍ତା ହଉଛି ଏ ଆଉ ଏଲୋରା ହଉଛି। ଅଜନ୍ତା କରିଥିଲେ କିଏ? ଗୁପ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ। ଅଜନ୍ତା କରିଥିଲେ ଗୁପ୍ତ ବଂଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଲୋରା କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଗୋଟେ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଆଙ୍କର ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଦନ୍ତୁଦୁର୍ଗ। ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ଫାଷ୍ଟ ଥିଲେ ହଉଛି ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1। ଇଏ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା। ଇଏ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1। ତାପରେ ହଉଛି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 2 ବା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ ହଉଛି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ମାନେ ଉପାଧି। ଗୁପ୍ତ ବଂଶ ପରେ ଆସିବ ବର୍ଦ୍ଧନ ବଂଶ। ଆଙ୍କର ହଉଛି କିଏ? ପ୍ରଭାକର ବର୍ଦ୍ଧନ। ଆଙ୍କର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଭଲ ରାଜା। ପ୍ରଭାକର ବର୍ଦ୍ଧନ। ଆଗ ପୁଷ୍ୟଭୂତି ବଂଶ ନା କୁହାଯାଏ। ପୁଷ୍ୟଭୂତି ନାଇଁ ଆଙ୍କ ହଉଛି ବର୍ଦ୍ଧନ ବଂଶ। ପ୍ରଭାକର ବର୍ଦ୍ଧନ ହଉଛି ଆଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାଜା। ଆଉ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଥିଲେ ମାନେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଆଙ୍କର ଥିଲେ ପପୁଲାର ଫେମସ। ଏଇ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଆମର କୁମ୍ଭମେଳା ହଉଛି। କୁମ୍ଭମେଳା କୌନଜ ଠାରେ କରିଥିଲେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଭଉଣୀ ନା ଭେଣୀକି ମାରିଥିଲେ ଶଶାଙ୍କ ଥିଲେ ହଉଛି ଶଶାଙ୍କ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶଶାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ। ହରେଇକି ସେ ବଙ୍ଗଳା ରାଜା ଥିଲେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ଏଇ ସମୟରେ
এই ସମୟରେ ହୁଏନ୍ସା ଆସିଥିଲେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସମୟରେ 15 ବର୍ଷ। ଆଙ୍କ ସମୟରେ ନାଳନ୍ଦା ହେଇଥିଲା କା ସମୟରେ ଗୁପ୍ତ ବଂଶରେ ହେଇଥିଲା ନାଳନ୍ଦା। ଏଇ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ହଉଛି କିଏ ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ନା କୁମାରଗୁପ୍ତ। ବିକ୍ରାନ୍ତ ପରେ କୁମାରଗୁପ୍ତ ଥିଲେ, ଏଇ କରିଥିଲେ ହଉଛି ନାଳନ୍ଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରରେ ଅଛି ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ମାନେ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଭାରତରେ। ପଢିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଚାଇନା, ଜାପାନ, ସେଠୁ ଇରାନ, ଇରାକ ସବୁ ଦେଶରେ ଆସୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଢିବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପଢିବାକୁ। ତାପରେ ତକ୍ଷଶିଳା ଥିଲା ପାକିସ୍ତାନରେ। ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ। ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ କାହିଁକି ଅଲଗା ହେଲା? ଦିଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନା ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଜଣେ ଲୋକ ପାଇଁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କିନ୍ତୁ କଣ କରିଥିଲେ ଭାରତରେ? 1932 ରେ ହେଇଥିଲା ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଏସସି ଏସଟି ଲୋକ ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ଅଲଗା ବି ହେଇଥାନ୍ତା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଲୋକ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବହୁତ ବଡ କାମ ବି କରିଥିଲେ। ନହେଲେ ତ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଭାରତ ପୁଣି ଆହୁରି 2-3 ଭାଗ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୋଟେ ଦଳିତ, ଏସସି ଏସଟି ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଗକୁ କେବଳ ରଖିଛନ୍ତି ଓବିସି ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା। ସବୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ରିଜର୍ଭେସନ ଦେବୁ, ତମେ ଅଲଗା ହୁଅନି। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି କମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ କାମ ଆମେ କରିପାରିବାନି ସେ ଯୋଉ କାମ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମ୍ବେଦକର ପୁରା ଇଂରେଜ ମାନେ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ପୁରା ଆଗେ 1909 ମସିହାରେ ମଲ୍ଲିମେଟ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ହେଇଥିଲା, ସେଠି କରିଦେଇଥିଲେ ପୁରା ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ, ମାନେ ମୁସଲମାନ ଅଲଗା ଇଲେକ୍ସନ ଦେବେ। 1919 ରେ ବି କରିଦେଇଥିଲେ ଏସସି ଏସଟି ସବୁ ଅଲଗା ଇଲେକ୍ସନ। ଏସସି ଏସଟି ମୁସଲମାନ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭୋଟ ହବ, ସେ ଅଲଗା ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ। ମାନେ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ଏସସି ଏସଟି କୁ ଭୋଟ ଦବ, ଏସଟି ଏସଟି ଭୋଟ ଦବ। ତେଣୁ ପୁରା ଭାରତ ପୁରା 5-10 ଭାଗ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବେଦକର ପୁରା କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବୁଝେଇଲେ ଆମ୍ବେଦକରକୁ, ନାଇଁ ତମକୁ ଅଧିକ ରିଜର୍ଭେସନ ଦିଆହବ, ମାନେ ମୋର ଦିଆନ ଇଂଲିଶ, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ରିଜର୍ଭେସନ ତମକୁ ଆହୁରି ସେଇଠି ଦିଆହବ, ତମର ଅଧିକ ଲୋକ ଠିଆ ହେବେ ଇଲେକ୍ସନରେ। ସେ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ବଞ୍ଚିଗଲା। ନହେଲେ ଭାରତ ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନ, ଗୋଟେ ଭାରତ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ଦଳିତ ସ୍ଥାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଦିବାସୀ ସ୍ଥାନ, ଏମିତି କେତେ ସ୍ଥାନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟେ ଓବିସି ସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ତାକୁ ରଖିଦେଲେ ରିଜର୍ଭେସନ ଦେଇକିରି। କିନ୍ତୁ ରିଜର୍ଭେସନ ଯୋଉମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇବା କଥା ନୁହଁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରାୟ। ତାପରେ ହଉଛି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ଏଇ ସବୁ ଆପରେ ଆସିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ଚାଲିଛି। ଧର୍ମ ପରେ ରାଜନୀତି। ଧର୍ମ କେତେ ପ୍ରକାର? ଗୋଟେ ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ହିନ୍ଦୁ ଆସିଲା ଇଣ୍ଡସ୍ ନଦୀରୁ ଆସିଲା। ହିନ୍ଦୁ କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଆରବିକ ମାନେ କହୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ କହୁଥିଲେ। ଇଣ୍ଡସ୍ ନଦୀରୁ ଆସିଲା ହିନ୍ଦୁ। ତାପରେ ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ କେବେ ଆସିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଆସିଲା 0 ମସିହାରେ ଆସିଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ କେବେ ହେଲେ? 32 BC ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ମଲେ କେତେ 39 ନା କେତେ 33 ମଲେ। ତାପରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରିଲିଜନ ମାନେ ଇନଭେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଛି ବା ଡିସ୍କଭର ହେଇଛି। ତାପରେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଛି? 569 ରେ ମହମ୍ମଦ ୱାଜ ବର୍ନ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ମହମ୍ମଦ ମଲେ ପାଟିରେ 630 ନା 32 ରେ ମଲେ ମହମ୍ମଦ ମଲା ପରେ ତାପରେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ଆସିଲା। ମୁସଲିମ କିନ୍ତୁ 1857 ରେ ଭାରତର ସବୁ ସିପାହୀ ମାନେ ଏଇ ମୋଗଲ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଯୋଉ ବାହାଦୁର ଶାହଙ୍କୁ କରିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ କରିଥିଲେ ବାହାଦୁର ଶାହ। ତାମାନେ 1857 ମସିହାରେ ବି ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ନଥିଲା, ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଖାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୋଗଲ ରାଜାଙ୍କୁ କାହିଁ କଲେ? ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ସବୁ ଥିଲେ, ସୈନ୍ୟମାନେ ସିପାହୀ ମାନେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଜିନିଷ। ଇଂରେଜ ମାନେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ଭାରତକୁ 1857 ରେ। ଦେଖିଲେ ଇଫ୍ ୟୁ ନଟ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜିତି ପାରିବାନି, ନଟ୍ ରୁଲ୍ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ମୁସଲମାନ ନେତାକୁ କିଛି ପାୱାର ଦେଇଦେଲେ, ହିନ୍ଦୁ ନେତାକୁ କିଛି ପାୱାର ଦେଇଦେଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନେତାକୁ କିଛି ପାୱାର ଦେଇଦେଲେ। ନେତା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଘରଦ୍ୱାର ଦେଲେ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ କଲେ, ରୁଲ୍ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ସେଇଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ। ଶିକ୍ଷା ସେବେ ବି କମ ଥିଲା, ଏବେ ବି କମ ଅଛି। ବିବେକାନନ୍ଦ 1893 ରେ ସେଟ୍ କହିଲେ
विश्व विजय विवेकानंद भाषण कहते इफ इविल पर्सन नॉट एक्जिस्ट जदि धर्म ना रे नॉट डिवाइड कर नथांते ताले विश्व आउरी सुंदर होता द वर्ल्ड विल बी माने सो ब्यूटीफुल होता केते माने केते माने केबे 1945 मसीह हिटलर केते लोक मारिले कोटी कोटी लोक विश्व रे माने तानाशाही माने बहुत लोक मारी मंदिर मस्जिद सो मेनी फेमस प्लेस को भांगी भारत नालंदा सब विभिन्न देश सब पाटा पाटा फाटा केते तैमूरलंग तापर चेंगिस खां केते दुर्दर्श सब माने फेरोसियस लीडर थे से न थांते वर्ल्ड विल बी माने एने परमाणु पूरा विश्व ध्वंस हो परमाणु युद्ध तेणु विश्व में शांति प्रतिष्ठा सब बड़े अशांति शांति चलती विवेकानंद कहते तेणु तापर ख्रीस्टियन धर्म एवं जोरास्ट्रियन धर्म इंडिया कहीं डाइवर्सिटी इंडिया कहीं बेस्ट कंट्री कहीं इंडिया रे जोरास्ट्रियन इंडिया रे पारसी अच्छा पारसी जेंदावेस्ता तापर एपटे बौद्ध सिख पंजाबी सिख तापर बुद्धिस्ट जैनिज्म और कौन अच्छा मुसलमान सब धर्म बांटी गला हिंदू चारि प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एससी एसटी केते तेणु एससी एसटी माने सब बौद्ध धर्म ग्रहण कले तापर आसला को माने बौद्ध जैन सब एससी एसटी हो गले प्राय हो जाती बौद्ध धर्म जैन धर्म एरा सब धर्म आसला मुस्लिम धर्म जीशु याकर मोहम्मदान को मृत्यु पर मुस्लिम दुई भाग हो गला गोटे सिया गोटे सुन्नी सिया सुन्नी इराक ईरान भीतर पूरा युद्ध लगी सिया सुन्नी मोहम्मदिया केते धर्म सब बाहरी किंतु रक्त रक्त हूँ गोटे तेणु एजुकेशन शिक्षा गोटे एमती अस्त्र ए दुनिया को चेंज कर पारिबो बर्तमान वर्ल्ड बहुत परिवर्तन है विभिन्न भल लोक आसले शिक्षा जो लोक जानले रक्त हूँ गोटे मनीष दी प्रकार स्त्री पुरुष रक्त हूँ गोटे रक्त 4-5 प्रकार गोटे ओ ए बी बी ए बी ओ रक्त अनुसार मनीष